ऐसा में एक दिन बाथरूम के गए उधर वीडियो निकाले उन्होंने। ऐसा में एक दिन बाथरूम के गए उधर वीडियो निकाले उन्होंने। बहुत ये हो गए वैसा नाक को करो बोले तो भी उन्होंने नहीं पूछ रहे। आ जाओ एक दिन मीट करो वो करो आ जाओ ना वैसा बोल रहे उन्होंने। आप मेरा पापा का जैसा है प्लीज डिलीट करो बोले तो भी नहीं पूछ रहे हो। प्लीज वो डिलीट करो ना। डिलीट करते ही ना पढ़ती नहीं पढ़े नहीं पढ़ना ना पढ़ना कामन చెప్పావుగా పడాలి ఆమెతోటి ఏంద్రా నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి సెపరేట్ గా మాట్లాడుతున్నావు ఆమెని మా గోదో ముందు చెప్తున్నా అదే అవుతది ఫోన్ ఎందుకు నీకు ఆ పిల్ల రికార్డింగ్ చేసినావంట హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సీక్రెట్ ఐ. సో ఈరోజు వచ్చేసి ఒక ఆమె అయితే ఆమె ప్రాబ్లం చెప్పుకోనికి వచ్చింది. సో ఆ ప్రాబ్లం ఎలాంటిది ఏందనేది మనం తెలుసుకొని ఈరోజు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. చెప్పండి మీ పేరు? ఐషు. ఐషు, ఓకే. ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఎల్బీ నగర్. ఎల్బీ నగర్, ఓకే. ఏం చేస్తుంటారు? కాలేజ్ చదువుతున్నారా? ఓకే. అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంది, సమస్య ఏంది ఒకసారి? నాకు కాలేజ్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది, క్లోజ్ ఫ్రెండ్. ఓకే. నాకు లాంగ్వేజ్ కొంచెం ओके. నీకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం తెలుగు రాదా? ఓకే. हिंदी सर हिंदी వస్తా? ठीक है, बोल हिंदी में बोलो, मैं తెలుగు में बता दूँ. సో ఫ్రెండ్స్ ఈమెకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉందంట. సో ఈమె హిందీలో చెప్పింది, నేను మీకు లాస్ట్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం ఏందనేది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. बोलिए आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा कॉलेज में एक फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है. क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? ललिता. ललिता, ओके. उन्होंने एक दिन बोले घर को जाएंगे बोलकर और 2-3 बार गए. और एक दिन मेरे को कॉल आ गया नंबर से, कौन है बोलकर पूछे तो मैं आपका फ्रेंड का पापा है बोलकर बोले उन्होंने. तुम्हारे फ्रेंड का पापा फोन किया? हाँ. ओके. उन्होंने बोली आप बहुत पसंद आ गए मेरे को. तुम पसंद आए बोले वो? हाँ. बोले तो मैं बोली ऐसे क्यों बोल रहे, आप मेरा फ्रेंड का पापा है ना, वैसे क्यों समझ ले रहे आप गलत गलत. बोले तो उन्होंने बोली आप अच्छा दिख रहे बोलकर बोली. डेली कॉल किया और पूरा सता रहे उन्होंने दिन भर. क्या बोलते फोन में क्या बोलते? गंदे गंदे बातें वो ही बोलते पूरा दिन भर वो ही बोलते रहते. बहुत टार्चर हुआ इसका. मैं बोली वैसे क्यों कर रहे, प्लीज वैसा ना को करो. कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम कंप्लेंट दे सकते हैं ना उसके नाम पे. मैं बोली कंप्लेंट करती वो करती. बोले तो मेरे पास आपका वीडियो है एक, मैं भेजती आपको देखो. कौन सा वीडियो? ऐसा में एक दिन बाथरूम के गए उधर वीडियो निकाले उन्होंने. ऐसा में एक दिन बाथरूम के गए उधर वीडियो निकाले उन्होंने. वीडियो निकाले तो मैं पूरा परेशान हो गई. उसका घर में तब तुम गए तो वीडियो निकाले वो? हाँ वीडियो निकाले. ओके. रख लेके वो ही रख लेके मेरे को ऐसा कर रहे हो, वीडियो भेजी व्हाट्सएप पर. मैं देख के शॉक हो गई. डिलीट करो ना प्लीज, वैसे क्यों कर रहे. मैं कंप्लीट देती वो देते बोले तो आपका ही चल जाती, मेरा क्या नहीं वैसा बोल रहे हो. मेरे को बहुत ये हो गए वैसा नाक को करो बोले तो भी उन्होंने नहीं पूछ रहे. आ जाओ एक दिन मीट करो वो करो आ जाओ ना वैसा बोल रहे उन्होंने. दिन भर वीडियो कॉल करते वो दिखाओ बॉडी दिखाओ तुम्हारा बहुत सुंदर दिखते आप, दिखाओ. वीडियो कॉल दिन भर करते. हॉस्टल में रहते हो भी करते. हॉस्टल रहते हो आप? हाँ. ओके. करके तुम दिखाते नहीं, देखने के लिए मन हो रहा. आपका बॉडी बहुत अच्छा है देखने के लिए, दिखाते क्या नहीं. एक बार आए तो अच्छा दिखता, नहीं तो मैं ऐसे ही सताती आते क्या नहीं ऐसे ही पूछते रहते. वो निकालो. कितना दिन से हो रहा है? एक मंथ है. ओके. फुल परेशान कर रहे दिन भर. आपका फ्रेंड को बताया तुम ये? नहीं अभी बताना बोले तो उसको भी ये होते ना. मैं बोली
आप मेरा पापा का जैसा है, प्लीज डिलीट करो बोले तो भी नहीं पूछ रहे हो। दिन भर कॉल करते वही गालियाँ देते, बहुत गलत। हाँ मेरा लाइफ बर्बाद हो जाती, प्लीज डिलीट कर दे बोले तो भी नहीं कर रहे हो। ओके। हाँ कॉलेज नहीं भेजती, कुछ नहीं, मेरा घर में वो पता हो गए तो प्लीज वैसा मत करो बोले तो भी मैं डिलीट नहीं करती, तुम आ जाओ एक दिन मिलते क्या नहीं, वैसे पूछ रहे हो ना। ये चाहिए बराबर। हाँ ये कोई भी नहीं है मेरे को हेल्प करने के, इसलिए आए हेल्प करो। आप कहाँ से? बिदर। इधर ठीक है, उधर से इधर स्टडीज पर्पस आया था। हाँ इधर। సో ఫ్రెండ్స్ ఈమె హిందీ చెప్పడం వల్ల మీకు అర్థం కాలే కాబట్టి నేను అది తెలుగులో మీకు క్లియర్గా చెప్తా ఆమె ప్రాబ్లం ఏంటండి. సో ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే ఈమెకు కాలేజీలో ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండేదంట, ఆమె పేరు లలిత. ఆమె వాళ్ళ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేసింది, అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిందంట. రెగ్యులర్గా అట్లా కొన్నిసార్లు నెలలో ఒక 3-4 సార్లు అట్లా వెళ్తుండేదంట. సో వాళ్ళ ఇంట్లో బాత్రూమ్ అట్లా యూజ్ చేస్తుండేది. అయితే ఒకరోజు అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి అయితే కాల్ వచ్చిందంట. ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే హలో నేను మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ లలిత వాళ్ళ ఫాదర్ని మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పిందంట అన్న. సో ఏంది నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం, నీ మీద నాకు కోరిక కలిగింది, ఒకసారి నీతో కలవాలి ఇట్లా అట్లా అని కొంచెం బోల్డ్గా గలీజ్గా మాట్లాడినంట. దాంతో ఈమె అప్పటికే చెప్పిందంట ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు, మీరు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్వి, ఇట్లా చేయడం తప్పు, అట్లా మాట్లాడకండి, మీ పైన కంప్లైంట్ ఇస్తా అని చెప్పిందంట. అయితే అతనేమో నువ్వు కంప్లైంట్ ఇస్తావా, అయితే ఈ చూద్దాం, నేను నీ వీడియో రికార్డ్ చేసిన, నువ్వు బాత్రూమ్ లేనప్పుడు నేను మొబైల్లో మొత్తం నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు మొత్తం వీడియో రికార్డ్ చేసిన, నాకు అప్పటి నుంచి నీ మీద కోరిక కలిగింది కలువు అని చెప్పి ఇట్లా గలీజ్గా మాట్లాడడం అట్లా చేసిందంట. అతను రికార్డ్ చేసిన వీడియో కూడా ఈమెకి వాట్సాప్లో పంపించి అది చూపించిందంట. అప్పటికే ఆమె చాలా బాధపడ్డది, ఇట్లా నా వీడియో రికార్డ్ చేసినావు, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు, నా భవిష్యత్ అంతా ఖరాబ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆమె ఎంతో రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా వదలకుండా ప్రతిసారి ఫోన్ చేయడము, నైట్ అవ్వగానే హాస్టల్లో ఉన్నా కూడా ఫోన్ చేసి ఒకటే బూతులు ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడడం గలీజ్గా, వీడియో కాల్ చేయి, నీతో నీ బాడీ చూడాలి, నీతో కలవాలి, ఒకసారి కలవ అని చెప్పి ఇట్లనే సతాయిస్తున్నట్ట. ఇట్లా జరుగుతుంది, ఒక నెల అవుతుంది, నెల నుంచి ఇట్లనే ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంట. ఆమె ఎవరితో ఇట్లా షేర్ చేసుకోలేంట, మళ్ళీ వీడియో ఎవరికైనా పంపించి నా పరువు అంతా ఇస్తుందని చెప్పి ఆమె అయితే మనకి కన్సల్ట్ అయ్యి ప్రాబ్లం అయితే చెప్పుకుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఈరోజు సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. చూద్దాం ఈ ప్రాబ్లం మనం ఎంతవరకు సాల్వ్ చేస్తామో లేదో. ఈ వీడియో మొత్తం మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, చూడండి ఫ్రెండ్స్. मेरा फ़ोन से नको, आपका फ़ोन से बात करो, బాత్ కరికే ఉస్కే క్యా బోలే తెరకు తెలుగు సమస్తానా, తెలుగు మేము బతావుతా ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడు, రిక్వెస్ట్ చేయి, ఇట్లా చేయడం తప్ప అని చెప్పు. వినకపోతే ఏం చేద్దామంటే ఆయన ఎట్లా నీతో బిహేవ్ చేస్తున్నాడని మనకి ఒక వాయిస్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఒకవేళ వినలేదు, ఏం అసలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లే అంటే సరే ఆయన చెప్పిన దానికి యాక్సెప్ట్ చేయి, సరే నువ్వు రా అని చెప్పి అడ్రస్ పెట్టు, ఈ ఆఫీస్ అడ్రస్ పెట్టు ఆయనకి వాట్సాప్లో. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను చూసుకుంటా, నీ ఫోటోలు వీడియోలు ఏమన్నా అన్నీ ఆ దగ్గర నుంచి ఎట్లా తీసుకోవాలో నేను చూసుకుంటా, ఓకేనా. సరే ఫోన్ చేయి. हाँ बोलो. ऐसे क्यों बात कर रहे तुम? ఎన్నోసార్లు చెప్పి చూసా, అయినా మాట్లాడలేదు. ఒకసారి వస్తే నీ సొమ్మే పోతే చెప్పు, నిన్ను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. ఒక్కసారి వచ్చి అసలు నేను చూసి పిచ్చిపోతున్నా. అసలు ఒకసారి వచ్చేయచ్చు కదా, ఏం ప్రాబ్లం నీకు కావాల్సినవన్నీ చూసుకుంటున్నాను కదా, ఒకసారి వచ్చి ఏం పర్లేదు, ఓకేనా. वैसे क्यों बात कर रहे हो? నిన్ను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నా, పిచ్చిపోతున్నా. ఒకసారి వస్తే నీ సొమ్మే పోతుందా? अरे वैसे क्यों बात कर रहे हो? वैसा कर रहे तो कैसा मेरा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाती. प्लीज वैसे क्यों कर रहे तुम? నీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు, అన్నీ నేను చూసుకుంటాను కదా. अरे నేను చూడ मेरा प्रॉब्लम है ना, मेरे को मेरा घर में अभी मेरा एज भी नहीं है. आपका एज देखो, मेरा एज देखो कैसा है. పిచ్చిపోతున్నప్పా, ఒకసారి ఒప్పుకోవచ్చు కదా. వచ్చేస్తే నీ వీడియోస్ నీకు ఇచ్చేస్తా, నువ్వు హ్యాపీ నేను హ్యాపీ, నో ప్రాబ్లం. అసలు ప్రాబ్లమే ఉండదు, సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఓకేనా. ఇద్దరు పడుతున్నారప్ప, ఎందుకు అర్థం చేసుకో, ఎందుకు చెప్తున్నాను. ఒక్కసారి వచ్చేయమ్మా, ఎంత బాధ పెడతాం. आपको क्या चाहिए बोलो, आपको क्या चाहिए?
मैं लोकेशन भेजती आप आओ वो जगह पे నువ్వు పెడితే నేను రావడం ఏంటి? నేనే పెడతాను, అక్కడికి రా. నేను చెప్పిన చోటుకి రాను. नहीं मैं डालती आपको आओ అబ్బబ్బా, ఎందుకు అక్కడ కుదరదు, కానీ నేను చెప్పిన లొకేషన్ సూపర్ గా ఉంటది, అక్కడికి వచ్చి. मैं डालती आपको చెప్పిన లొకేషన్ అనుకో ఇబ్బంది, నేను చెప్పేసిన ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. नहीं मैं आपका मेरा लोकेशन डालती मेरा रूम को आओ లొకేషన్ పంపించమంటావా? సరే, నేను లొకేషన్ పెట్టేస్తాను, సాయంత్రం బండి కూడా పంపిస్తాను, పెట్టేసి. मैं डालती आपको लोकेशन ఓకే. हाँ సో నేను వచ్చేసి కెమెరా ఆడబెట్టి నాకు కనిపించకుండా నీతో ఆయన వచ్చి మాట్లాడతాడు, నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేయి, వీడియో డిలీట్ చేసి ఇట్లా చేయడం తప్ప అని చెప్పు. వినకపోతే నేను వచ్చి ఎట్లా బుద్ధి చెప్పాలో అట్లా చెప్తా సరేనా. మైక్ దీంట్లో మనకి రికార్డింగ్ అవుతుంది, ఆ వీడియో రికార్డింగ్ కూడా చూసుకొని దాని మీద ఏం చేయాలన్నా మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి మైక్ వినిపించేటట్టు పెట్టండి, ఓకేనా. నేను బయట ఉంటా, అని వచ్చినాక మాట్లాడు. सामने एक बिल्डिंग है ना స్వాపతి బాగా చేశారు మళ్ళా. अरे वैसे क्यों करे సేమ్ నేను చెప్పిన దగ్గర వెళ్తే నీ పని అయిపోతుంది. प्लीज वो डिलीट करो ना డిలీట్ కడితే నా పని అవుతుంది, నీ పని నీ పని లేక నా పని రమ్మని చెప్పావుగా, పని అయిపోతుంది. ఎందుకు అలా కొత్త అవుతావు? టెన్షనే పడతావు, సింపుల్గా ఉంటుంది. प्लीज वो वीडियो डिलीट करो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाती है प्लीज నీ లైఫ్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు. నాకు ఆ పని అయిపోగానే ఈ వీడియో నీకు ఇచ్చేస్తాను, దీంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది. मैं तो पढ़ने के लिए आए आप ऐसा कर रहे मेरा फ्रेंड का घर ऐसा करते बोलता मैं समझ नहीं అబ్బా, ఇప్పుడు నా కూతురు గొడవ ఈ గొడవ ఎందుకు? నువ్వు నాకు కదా ఒక్క 10 నిమిషాలు అనుకోండి అయిపోయింది. నీ డీలోటి నీకు ఇచ్చేస్తాను, నేను పని చెప్తాను. దీన్ని ఎందుకు కూర్చోవుతావు? టెన్షన్ దీనికి టెన్షన్ పడదు. प्लीज ना वो डिलीट करो చేస్తాను అనుకో. నాకు కావాల్సింది ఇచ్చేసి నీకు కావాల్సింది నేను చేస్తాను, సరేనా? आपका घर में आपका बेटी भी है ना वैसे ही समझ ले मेरे को भी वो डिलीट कर देना फुल टेंशन हो जा रही है मेरे को क्या करना बोलकर नहीं सोच నా కూతురు నువ్వు ఒకటి కాదు, నువ్వే ఆవిడ ఆవిడ కూడా ఇక్కడ తేవాలి, ఓకేనా? జస్ట్ కోఆపరేట్ చేస్తే మైక్ ఎందుకు అలా టెన్షన్ పడతావు? టెన్షన్ పడకదా, సింపుల్గా నువ్వు ఇచ్చేస్తాను కదా. अरे అరే చెప్పారుగా, రమ్మని చెప్పావు, వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకెంత దూరం అయిపోతుంది, ఒప్పుకున్నాక మళ్ళీ ఎందుకమ్మా? ఎందుకెంత బాధపడతావు? ఎవరు? ఇందుకు మీరెవరు? ఎవరు? ఇందుకు మీరెవరు? నేను ఎవరో చెప్తా కానీ నువ్వు దేనికున్నావు ఇక్కడ, ఏం చేస్తున్నావు? ఆమె పిలుస్తూ వచ్చా. దేనికి పిలిచినా? ఆమె పిలిచింది. ఆమె ఏమవుతుందని పిలిచింది నీకు? ఏమవుతుంది ఆమె? నీకు ఎట్లా పరిచయం? మామూలుగా మా అమ్మాయి ఫ్రెండ్. మీ అమ్మాయి ఫ్రెండ్? మరి మీ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ ఉంటే నువ్వు ఈడేం చేస్తున్నావు? మీ అమ్మాయి ఉండాలి కదా. మా అమ్మాయి కాలేజీకి వెళ్ళి. నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంటున్నా? ఆమె పిలిస్తే వచ్చాను సామె.
దేనికి పిలిచిండా ఆమె? మాట్లాడడం పని ఉందని పిలిచింది. పని ఉందని పిలిచిందా? నువ్వేం ఇబ్బంది పెట్టట్లే ఆమెకి? నేనేం ఇబ్బంది పెట్టినా? నువ్వేం ఇబ్బంది పెట్టలే? ఫోన్ చేసి టార్చర్ పెట్టడం, నైట్ కాల్ చేయడం, అట్లా చేయి ఇట్లా చేయి అని అంటున్నావు. కథలు కాదు. నీ వయసు తెలియదా నీకు? పిల్ల ఉంది, ఒక పిల్లం ఉంది, నీ వయసు నీకు తెలియట్లేదా? నీకు నా వయసు నీకేం పని? 30 సంవత్సరాలు. 30 సంవత్సరాల సిగ్గుండాలరా నీకు? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? 30 సంవత్సరాలు లెక్క ఉన్నావురా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? కథలు నువ్వు చక్కగా మాట్లా ఇట్లా కాదు పగులుతుంది, ఇట్లా కాదు పగులుతుంది. ఫస్ట్ అవన్నీ కాదు కానీ మరి ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు ఎదుస్తున్నావు అంటున్నా? మాట్లాడి పిలిచింది, మాట్లాడేది తీసుకొని అసలు నీకేం పని? ఇక్కడ నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చుగా. వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తావు? నువ్వెవరు ఇక్కడ? మాట్లాడి పడింది మాట్లాడేసుకుని వెళ్ళిపోతావు. మాట్లాడడానికి ఇక్కడ వచ్చినాను. ఎందుకు ఎదిస్తున్నావు ఆ పిల్లని? ఎవరు ఎదించారు? నువ్వే ఎదించేది. ఎందుకు ఎదిస్తున్నావు? రోజు ఫోన్ చేసి టార్చర్ పెడుతున్నావు, సమస్యలు చేస్తున్నాను. సామాన్యంగా మాట్లాడుతుంది, మాట్లాడడం అంతే. నువ్వు ఫాల్తు కానీ సిగ్గుశరం ఉందారా? నీ కూతురు వయసు ఉంది, కూతురు ఫ్రెండ్ అంటున్నావు, కూతురు వయసు ఉంది ఆమెతో ఏంద్రా నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి సపరేట్ గా మాట్లాడుతున్నావు? ముందు చెప్తున్నా మరి ఆమెకి లేని బాధ నీకు ఎందుకు? దేనికి సిగ్గుందారా? ఫాల్తు పాడక ఆమెకి లేని బాధ అంటే ఆమెకి ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నావా? ఆమె హిందీ వస్తుంది తెలుగు రాదంటే ఎవరు ఆమెకు చెప్పి సపోర్ట్ చేసేటోళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నావా? నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు? మరి లేకపోతే అదే వస్తుంది. ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అంటున్నా? నేనే ఇబ్బంది పెట్టలా. ఇబ్బంది పెట్టానా నేను? మీ పిల్లల దగ్గర పోయి చెప్దాం ఇప్పుడు ఆమెకి సామరస్యంగా మాట్లాడడం. నువ్వు మాట్లాడింది నేను కాల్ మాట్లాడింది, పొద్దున్న మాట్లాడింది, ఫోన్లో ఏమేమి మాట్లాడినా తెలియదు అనుకుంటున్నావు? ఏమేమి మాట్లాడు? ఆ పిల్లని ఏమంటున్నావు? మస్తున్నావు, ఇది ఉన్నావు, సిగ్గుందా? నీ వయసు ఎంత ఉంది? నువ్వు ఎంత ఉన్నావు? కొంచెమైనా సిగ్గు శరం లేదు, ఏం లేదు. ఫాల్తు పాడకాను వయసు అయినా నీకు బుద్ధి రాలేదురా? నీకు ఒక పిల్ల ఉన్నాయి కూడా బుద్ధి లేదా నీకు? ఎట్లా అన్నం తింటున్నావు, గడ్డి తింటున్నావు? మనిషి అగాడిదివా నువ్వు? మరి లేకపోతే నువ్వు మనిషివే కదా. మనిషి పుట్టుకున్నప్పుడు మంచిగా ఉండవు. ఎవరితో కాదురా? వయసు ఆమె ఎంత ఉంది? ఆమె ఏజ్, ఆమె చదువుకోనికి వచ్చి ఆమె బాధలు ఆమె పడుతుంటే ఆమె టార్చర్ పెడతాను. ఏం టార్చర్ పెట్టినా అన్ని చూపిస్తాను. కథలు కాదు నీకు రికార్డు. ఫస్ట్ నువ్వు ఫోన్ నీ ఫోన్ 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 ఆ పిల్ల రికార్డింగ్ చేసినావంట. బాత్రూమ్ లో వీడియో ఎట్లా ఇస్తారా? సిగ్గు లేకుండా. చూపిస్తా. ఫోన్ లేదు. వాళ్ళు అన్ని పగులుతాయి. ఎక్స్ట్రా పగులుతుంది. ఎక్స్ట్రా ఫోన్ 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 నీకెందుకు చూపించాలా? ఇప్పుడు ఫోన్ నీకెందుకు చూపించాలా? నా ఫోను ఎక్స్ట్రా నీకు ఎంత తన్నినా బుద్ధి వస్తా లేదురా నీకు? గాడిది కానీ నీకు సిగ్గు లేదా? ఇప్పుడు తన్ని సరిపోలే నీకు? ఇంకా ఎట్లా కొట్టాలి అట్లా కొడతావు. ఇక్కడ పని అని కాదు. నువ్వు నాటకాలు దిగేది ప్రతిదీ తెలుసు. నువ్వు ఆ పిల్లని ఎట్లా వేధిస్తున్నావు, ఎట్లా వీడియో తీస్తున్నావు అన్నీ తెలుసు. నాటకాలు దిగకుండా సీదా చక్కగా ఫోన్ ఇస్తే మర్యాద, లేకపోతే ఎట్లా చేయాలో అట్లా చేస్తా. ఏమనుకుంటున్నావు? పిల్లం దగ్గర తీసుకెళ్తా. నీ కూతురుతోటి నీకు తన్నియకపోతే చెప్పుతో కొట్టియకపోతే చూడు, నువ్వు చేసే చూపిస్తా. నువ్వు చేసే పని ఎవరైనా ఏ కూతురు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయండి, నిన్ను తంతారు. ఇలాంటి పని చేసి చూపిస్తా. నువ్వు ఫస్ట్ ఫోన్ ఫాల్తు పడకావు. సిగ్గు శరం లేదు. గాడిది పెరిగినట్టు పెరిగి నీకు పాస్వర్డ్ నీకెందుకు చెప్పాలి? నేను చెప్పకపోతే నీకు నాటకాలు దిగినావు, నీ మూతి అన్నీ పగులుతాయి. నీకు అర్థమవుతుందో లేదో? నువ్వు ఆల్రెడీ ఈ రూమ్లో వచ్చినావు అంటే నువ్వు ప్రతిదీ ఏమేమి చేసినావు అన్నీ ఉన్నాయి. వాయిస్ రికార్డింగ్తో సహా ఉన్నాయి. నువ్వు ఆమెతో ఎట్లా మాట్లాడినావు, ఏం చేసినావు ప్రతిదీ ఉన్నాయి. నువ్వు డ్రామాలు దిగని అవసరం లేదు. నీకు ఇప్పటికీ తన్నినా, ఇంకా ఎంత తన్నాలో అన్ని తన్నిస్తాను. నీకు స్టేషన్లో పెట్టి కుమ్మిస్తే అప్పుడు ఉంటుంది నీకు. పాస్వర్డ్ చెప్పు ఫస్ట్. నీకు ఎట్లా ఇక్కడ కదలేవు కూడా
ఇక్కడ నుంచి కదలలేవు కూడా ఎక్స్ట్రా దెంగిన చూస్తావా చూస్తావా కాదు ఏం చేస్తావు ఇక్కడ నుంచి పోలేవు కదా డోర్ క్లోజ్ చేస్తా ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి డోర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీడికి పోతావు వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి కదలు పిలుపు ఫోన్ చేయ పిలుపు ఫోన్ సార్ ఫోన్ చేయ పిలుపు क्या बोलते रहे ఎవరిని పిలుస్తావు పిలువు చూపిద్దాం కథలు చేస్తున్నావు ఎవడేం చెప్పికుంటారో చూస్తా నీకు అన్నీ నీ కథలు అన్నీ ఏమేమి చేసినావు ప్రతిదీ ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా ఇట్లా కాదు కానీ నీకు ఎవరు చేసినావు వస్తుడా ఎంతసేపు పిల్లు ఏం చేస్తారు పోస్ట్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత మొక్కలన్నీ ఇరగొట్టిన తర్వాత ఫాల్త్ కానీ వయసుకి తగ్గట్టు బిహేవ్ చేయకుండా ఆ పిల్లని చదువుకుందామని ఆమె ఇక్కడ వస్తే ఆమె టార్చర్ సిగ్గుశరం ఉన్నారా గాడి సిగ్గుందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు సిగ్గుశరం ఏమన్నా ఉందారా ఫాల్తు బాడకం ఏం మాట్లాడుతున్నావు కొంచెమైనా సిగ్గుండాలి నీకు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నావు ఆ పిల్లకి ఏం లేదు ఎవరు లేదు కాదు నీకు మూతి పిల్లల్ని రాబోయే స్టేషన్లో చూపెడతా నీకు పాస్వర్డ్ ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ చెప్పు లేకపోతే నేను పిల్లల దగ్గర తీసుకెళ్ళి అంతా ఇజ్జత్ అంతా ఇస్తా ఏమనుకుంటున్నా ఈ వీడియో లేదు కాదు వీడియో అంతా రికార్డింగ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ నేను కిటికీ ఆడ కనిపిస్తుంది కిటికీ వెనకాల కటన్లో పెట్టిన ఆల్రెడీ నీ డ్రామాలు అన్నీ ఆడ రికార్డింగ్ అవుతున్నాయి ఈ వేషాలు ఎక్కడెక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అన్ని కథలు తెంగడం కాదు ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ చెప్పి మాట్లాడు ఆ పిల్లని ఎట్లా వీడియో ఎట్లా బాత్రూంలో పోయేటప్పుడు ఎట్లా సిగ్గుశరం లేదు ఫాల్తు పాడకం నీ కూతురు వయసు ఆమె వీడియో తీస్తావు సిగ్గుశరం ఉందా రా నీకు గాడిది కానీ ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ చెప్పు నీకు ఇట్లా ఎంత తన్నడం కాదు నీకు బయట స్టేషన్లో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత చెప్తా పాస్వర్డ్ చెప్పు 1279 कतल చేస్తున్నా कतल इसमें तेरा वीडियोस क्या क्या है पूरा डिलीट कर दो फॉर्मेट कर दो फोन में तेरा पास रहने కాదు ఇప్పుడు పోయి నీ పిల్లల దగ్గర ముఖం చూపి మీకు కూతురుకు చూపిద్దాం ఆ వీడియో ఏమేమి ఉన్నాయో చూపించుకొని మాట్లాడు నీ ఇష్టం అని చెప్తావా ఇప్పుడు మాట్లాడరా చెప్పు దేనికి చేయబడుతున్నావు దేనికి సారీ ఇవన్నీ తెలిసిందనుకో నా పరువు మొత్తం నీ పరువు పోతా ఆ పిల్లకి లేదా ఆమె ఎవరికి చెప్పుకోలేక భాష రాకపోయినా హిందీలో చెప్పి ఆమె బాధ చెప్పుకుంది నీకు సిగ్గుశరం ఉందారా వాళ్ళు చదువుకొని వస్తే ఆమె భవిష్యత్తు అంతా ఖరాబ్ చేస్తావు సిగ్గు ఫాల్తు బాడకం వయసు దేనికి సారీ ఏదో తెలియక చేశాను ఓకే ఇంతటితో ఏం చేయాలి వదిలేస్తే నా దారి ఇంకో అట్లా ఎవరిని వేధిస్తావు ఇట్లా నీ బుద్ధి ఎలాగో మానదు నీ మనుషులుగా ఎట్లా పుడతారా మీరు నాకు అర్థం కాదు ఇలాంటి పని ఎట్లా చేయబుద్ది అయితే నీకు నీకు డిలీట్ కాదు నీకు ఫోన్ కూడా రాదు మీ పిల్లల దగ్గర పోయి చూపిద్దాం అన్నీ చూపించి నీకు పరువు నీకు అసలు పరువు ఎట్లా ఉందిరా నీకు ఫాల్తు పాడుకావు పరువు అనే చెప్తున్నావు గాడిద పెరిగినట్టు పెరిగి నువ్వు పరువు గురించి మాట్లాడుతున్నావు అప్పటి నుంచి వరులుతుంటే చెప్తున్నావు చూపి అని చూపిద్దాం పద ప్లీజ్ లేదు ఏం లేదు ఆ పిల్లని ఎట్లా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఏది ఇస్తున్నావు ఎట్లా బాధ పెడుతున్నావు ఎంత ఇబ్బంది పెడుతుంది సిగ్గుశరం ఉందా నీకు నీ కూతురు లాంటిది కదరా ఎట్లా నీకు అట్లా చేయబుద్ధి అవుతుంది దేనికి బుద్ధి లేదు బుద్ధి గడ్డి తిన ఇప్పుడు గడ్డి ఇట్లా నీకు అట్లా కానీ ఫస్ట్ ఆమె కాళ్ళు పడు తప్పైందని చెప్పు నువ్వు పడకూడదు మరి చేసే తప్పు నీకు తెలియదా నువ్వు ఎంత నీ వయసు ఎంత చిన్నపిల్ల అని ఇప్పుడు అంటున్నావు ఇట్లా చిన్నపిల్ల అని ఇప్పుడు చెప్తున్నావు రిక్వెస్ట్ లేదు నీకు ఎంత కొట్టినా నీకు వేస్ట్ ఇంకా ఇలాంటి చెత్త నా కొడుకు फर्स्ट पता वो स्टेशन पर इस पे केस डालेंगे केस डाल के पूरा इसको हटियो थोड़ी ठीक है क्या भी नको मेरा पढ़े लिखे अभी लॉस हो जाती है अभी नको इस जन्म ऐसे आदमी को नहीं छोड़ना जी इसको मारा कोई स्टेशन में डाले तो सेट हो जाते इसका इतना नहीं पता हमें जब तक डिलीट हो गया ना उसके बस हुई थैंक्स मैं पहला अंदर बस तुम अभी जा मैं देख लेंगे जब बस प्लीज प्लीज राम फर्स्ट पता आई एम कवरिंग
నీకెందుకు బాసు? నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఏం మనిషివా? ఎట్లా నువ్వు ఒక తండ్రివి ఉన్నావు, నీకు కూతురు ఉంది, పిల్లం ఉంది, ఇవన్నీ అర్థం కావట్లే నీకు. ఇంకా ఏం బాస్ అయిందరు బాసు? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నీ వయసు తగ్గట్టు మాట్లాడు కొంచెం. పద ఫస్ట్ మాట్లాడదాం. ఫోన్ నీకు ఇచ్చేది లేదు, ఫోన్ లేదు, ఏం లేదు, బొంగు లేదు, ఇక్కడితో సమస్య లేదు, బొంగు లేదు. నీకు ఎట్లా చేయాలో అట్లా చేయాలి. నీకు ఇట్లా చెప్తే నీకు ఖచ్చితంగా గడ్డి పెట్టండి, నీకు బుద్ధి రాదు. ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, పిల్లల దగ్గర పోయి మాట్లాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగింది అంతా రికార్డింగ్ అంతా చూపిస్తా, ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా. మొత్తం తీసేస్తే తీసేది లేదు. నువ్వు ఎవరు తెలిసినా తెలియకపోయినా నీ గురించి తెలియాలంతే. భవిష్యత్ అంతే అక్కడ తెలుసు. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో మొత్తం చూశారు కదా. వీళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాడు తప్పు చేసిన చెత్త అయితే తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తీసుకెళ్ళి వీడియోలు అంతా చూపించిన ఎట్లయితే వేధిస్తున్నాడు ఏందనేది. ఆ ఫోన్లో వీడియో మనం ఇక్కడికే డిలీట్ చేసి ఆ ఫోన్ కూడా ఫార్మాట్ చేసినాం. మళ్ళీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా చూపించడం అంతా గలీజ్ చేయడం ఏందని వీడియోలో ఆడు చేసిన అన్నీ మనం రికార్డ్ చేసినాం కదా ఆఫీస్లో మొత్తం డీటెయిల్గా. అది వాళ్ళ వైఫ్కి వాళ్ళ కూతురు కూడా చూపించినాం. వాళ్ళ వైఫ్ అయితే ఘోరంగా తిడుతూనే ఉందా అని పట్టుకొని ఇంకా ఆ బూతులు ఎట్లుంటాయంటే నేను చెప్పలేను. అట్లా వాళ్ళ పిల్లంతో అయితే చాలాసేపు కొట్లాట జరిగింది. వాళ్ళ పంచాయతీ వాళ్ళు చూసుకుంటారని చెప్పి నేను వచ్చేసిన. సో నేను ఆ అమ్మాయి మనకి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన అమ్మాయికి అయితే నేను ఒకటే చెప్పిన, నువ్వేం టెన్షన్ పడకు, ఇప్పటికీ నీ ఫోన్ మొత్తం ఫార్మాట్ చేసిన, ఫోన్ కూడా అమ్మకే ఇచ్చేసిన కాబట్టి నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇంకా ఎలాంటి ఇష్యూ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ కాల్ చేయమని చెప్పిన. సో సమాజంలో ఇలాంటి చెత్తలు ఇక్కడొక్కడ ఇట్లా చేస్తూనే ఉంటారు తప్పు పని. సో అలాంటి వాళ్ళని పట్టుకొని తన్ని బుద్ధి చెప్పండి, అలాంటి వాళ్ళని వదిలేయకండి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, కొంచెమైనా బుద్ధి ఉండాలి. వాళ్ళ కూతుర్ల వయసు ఉన్న ఆమెతోటి ఇలాంటి కోరికలు కలగడం, ఇలాంటి తప్పు పని చేయడం ఎంత వరష్టానికి కొంచెమైనా సెన్స్ లేదు. తీరా వాళ్ళ కూతురు దగ్గర పోయిన తర్వాత ఆయన తలగిడ ఎత్తుకోలేకపోయిండు. సో ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంకెవరికి రాకూడదు, అలాంటి తప్పు చేయకూడదు కూడా. చాలా రాంగ్ అది. అన్నం తినే ప్రతి పర్సన్ ఇలాంటి తప్పు అయితే ఎవ్వరు చేయరు. ఎవరో చెత్త ఇలాంటి గడ్డి తిని ఇలాంటి తప్పు అని చేస్తుంటారు. సో నేను చేసిన విధానం కరెక్ట్ రంగా కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ని నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందు వస్తా. చలో రైట్.